บัดซุ่มกรุบจุ่มเรียบสู้ปกไม้บองโอนปรีมัดเนี่ยตามด่านสันดับชานอลรีเรนออเดอร์โซถึงออกนี้เทนี้ได้ขยมเมียนเทนบัดมุ้ยแปะปอนถึงหนึ่งสมนูได้ปกไม้บองโอนบานเจ้าสู้มากันขยมตากัมพูชีกูแต่ปลาปลากำลังยุทีดำใบสไลด์ตอบถึงหนึ่งอำเภอเชียนเปียนระบาดเสียนได้หรืออดโดยได้ยืงบานเมื่อคืนอย่างพนักรุ่ยหมกหายปีสกรรมพิบเชียนเปียนระบาดเสียมหมกเลือกัมพูชีหายทำไมนี้ขยมเชื่อแจประหารจีบองโอนมุ้ยจุ่มนุนทุ่มเด็กเหมือนลุพองถ้าบัดแต่ขนองดอกันเตียลพเนจบัดอย่างสองข้างกันได้ปัญแต่คู่ขบ้าเนื้อแต่เกิดเนื้อแต่วลเนื้อแต่ชื่อจับเอาแต่เปลนานึกคืนดอกลูกพีได้เจ้าเสียมทว่าดักกัมพูชีมาดองสถัดขนงสถานพีบได้ไทยกำปงบังการใส่ดมดักไม้ขนมนุรู้เมียนเตียงกาจะลัดกองตัวโจตการตีตังยุทธศาสตร์สำคัญตามบรรดาในบรรทัดพรุ่มแดนกาบัญชีเอาเครื่องจักรชูชายเนลือได้ได้แต่ทัดกรามอาทับไตยพิบกัมพูชีกาวีประหารดาวอาวุธขนงจุมรงตรงตรีโตหนึ่งถมระโหดดอกเมียนกาบัดบองชีวิตเพียกีขมายออกจิจารบกรวมเตียงกาเรียบรรลาลู่เนลือตึกใดกัมพูชีพองนุบองโอนขมายกำปงตายอ่อนเตะหันเตงมันดังจิตเราทัวกาฉลายต่อแบบนั้นเอาซ่อมถึงหนึ่งตุ่มบื้อหลุมลูกบ่มเปียนปีสำนักเจ้าซิมนุเต้บ้านโดยเจสนะมวยเก็บบ้านเลือกลางทามีนเตะมันอาจเด็กมีนบังมีนตุเล่ใต้มันอาจโรคไตหนึ่งมีนใดมันอาจดำดอกบานคราวนี้มีนในถาก็ในเพราะเส้นแบบพิบตานตั้งใจตายบรรทอกาล้างหนึ่งใจตายโอบรรลายระยะเปลการตียูเตอกัมพูชีการตายประชมหนึ่งกาขาดบองข้างประยอยเศรษฐกิจดอกทุ่มปลุกสมรภูมิจิตศาสตร์นี้ทัดในเลือดตึกใดกัมพูชีหายวินามังกรพอลปะปอลทั่วอ้อยสุดรุเรียนขนมเนียมจีมนุษย์สจิตระบบปูรักหมายเนื้อตามูลฐานขบายดำบอลมินจุลุประชมหนึ่งกาบัดบองแต่งทรงแต่ไทยรีไอดำนากาเศรษฐกิจมุ่งจุดนู้นก่อเตื้อบานอะผ่องแดบ่าจังสังเกตนี้คือยืงรองพอลปะปอลเหมือนเต้นบุกมาบังโอนโดยซาแต่วิการล้างเนื้อเลือดตึกใดกัมพูชีบ่าจังเอาไว้เดี๋ยวยังอาจจะเพื่อบานคือชียิ้มบัญจับจุดโลบัญจับสังเกตนี่เอาบานเลื่อนมาพดการตายเลื่อนคือการตายหล่อปีปลุกไอ้ขนมการในเปอร์เซ็นต์แบบวิโอมันลายอย่าไปยู่เนี่ยได้ขาดทั้งเงินจริงคืออาจกัมพูชีเจียโปรวัตมันอาจตีนพอประยาหอยปีใดปีแสรจุ่มกาตุ่มเนี่ยตุ่มนองดอกโดบริจกรรมแล้วขนมมูลฐานได้กำปงแต่มีพิบตามตังนู้เต้าบานสเตอร์ตายจังสรงโดยเฉพาะจ้องมันจ้องคือวิปปอลต่อเศรษฐกิจระบบประชาประวัติขมายมุ่งจุ่มดุนยื่นกรเล็กtừมือจุ่มโฮระบบริรัฐพิบาลกัมพูชีบ่ยื่นในยี่ดอลริรัฐพิบาลกัมพูชีได้มีสมเด็จมหาบวรธรรมดีหุ้นมันไหนเจียประมุขรัฐบ้านบางไฮในพฤติกรรมก็โดยเจียจำนัดกาขดาวหนึ่งเมืองหมัดประชังtừหนึ่งตุ่มเวอร์ชลินเปียนระบบไทยได้กันลองหมกหนึ่งปัจจุบันนี้ริรัฐพิบาลระบบปฏิกรรมเชียกำปงบนตอกาคัดคอมขนาดขนาดปุ่นลดลงเงือกเพลิงในสังเกตได้เฮียบหนึ่งแฉตามกรุ๊ปวิธีต่างออกเจียปิเสเลือพนัยกาตูดได้กัมพูชีกำปงแต่มินเปรียบเจียงเพียกีซิมขนมกะละเตสะดอกสมกสมัยนี้สำหรับเทศนาระบบขยมกัมพูชีเนื้อแต่ดาวเลือเพลาเต่าตัวใบเชียมันอาจบรรจับเนื้อกับดาวนโยบายเนื้อตามพร้อมได้ระเวียงปฏิแต่งปีนี้บานกันได้อย่างให้นักก็อาจหนึ่งตุบสกัดกลมอ้อยรองเงือกเพลิงมุ้ยปุ่มลุกนี้ชาบแช่เตียวจีอันดาดเพลิงบานได้ตัวใบเชียอย่างน่ากระดอยขณะเป็นประมุขเมดนอมในประเทศกัมพูชีกำปงพดักยาเจ็ดปุ๊ขนมกากรุบดอกคลำซาในวัดชุบันดอยโชหรือโกกาเรียซาสันติภาพจะเรื่องโยกกาอัตมุดนึ่งดำนัสไรดอยสันติวิธีตามระยะนโยบายกาตูดมีนมาเตะมุ้ยจุ่มนวลกีบานจุ่มรุ่นเอากัมพูชีปราบกำลังตอบดามใบชลายตอบแต่หนึ่งสกัมพิบเฉลียนเปลี่ยนระบาดเสียมแล้วก็มันดอยเอาโยธีในประเทศนี้เพื่อเอาไว้ตามใต้อำเภอจันเลิกไปนี้ติดติดดอยเคยถ่าปุ่มเส้นมีนวัวแต่มีนกองตอกขมายในตามตีตังจุดโลก็โดยเจียพิบประเงยกันตายจำพวกจำนัดกาโยธีเวียเจียสัญญามวยและอาจเอาซาเทรณชนเจียปิเสกรมมนุษย์ได้มีนาฬิกาประชังรัฐพิบาลยกตัวทัวกาสันนิษฐานบ้านถ่ากัมพูชีกราวอำนาจปีจำนวนระบบตรกหุนกำปงคลาเสียมมันเฮียนต่อตัวคนนี้ลอยกำลังประดับอาวุธหนุนลอยตามมีนบองปอนาเกิดโดยเอาไว้เด็กชมบานเลือกลางทีสำหรับชมตัวชมกระทาเอาไว้ได้รัฐพิบาลกำปงทัวนี้คือวิจิเรื่องทำเท้า
វាជារឿងដែលប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗប្រសិនបើជួបស្ថានភាពដូចកម្ពុជាគួរតែធ្វើអញ្ចឹងហេតុអ្វីយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាដំណាក់កាលជាជំហានមួយហើយជំហានដំបូងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណោះស្រាយអហិង្សាធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ចប់ចន្លោះហ្នឹងដោយសន្តិវិធីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមឥឡូវយើងទៅមើលបន្តទៀតសំណួរសួរថាតើកម្ពុជាគួរប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពដើម្បីប្រឆាំងនិងបណ្ដឹងចេញឲ្យអស់នៅវត្តមានកងទ័ពសៀមចេញពីតំបន់សនិងទីតាំងនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែរឬទេចម្លើយនោះគឺយេខ្មែរគួរតែប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយថៃក្នុងហេតុផលការពារខ្លួនប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងពេលនេះនោះទេហើយហេតុអ្វីបានជាមិនទាន់អាចប្រើកម្លាំងទ័ពបានខ្មែរខ្លាចអំណាចយោធាសៀមមែនទេបងប្អូនខណៈពេលនេះវាមិនសំខាន់ថាកម្ពុជាខ្លាចសៀមឬក៏អត់ទេចម្លើយវាស្ថិតនៅត្រង់តើកម្លាំងយោធាខ្មែរអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងសៀមបានឬអត់តើពេលច្បាំងគ្នាខ្មែរសង្ឃឹមឈ្នះប៉ុន្មាន%សំណួរនេះពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើកម្រិតនៃចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនការប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះវាមិនពិបាកទេបាទបងប្អូនឆ្លើយខ្លួនឯងទៅតែខ្មែរយើងនឹងមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងកម្រិតណាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃហេតុផលពិសេសមួយទៀតនោះដែលខ្មែរមិនគួរប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រឆាំងជាមួយថៃក្នុងពេលនេះពីព្រោះកម្ពុជាកំពុងតែប្រកាន់គោលការណ៍អហិង្សាដើម្បីធ្វើឲ្យស្របទៅនឹងគោលជំហររបស់ខ្មែរក្នុងការរក្សាសន្តិភាពដែលខ្មែរយើងម្នាក់តែងតែស្រែកប្រាប់ពិភពលោកថាខ្មែរស្រឡាញ់សន្តិភាពលើពីនេះជាជំរឿនដ៏ល្អគឺការបញ្ជាឲ្យបាននៅការបង្ហូរឈាមគ្នារវាងគូភាគីទាំងពីរដោយបងប្អូនដឹងរួចមកហើយថាសង្គ្រាមមិនថាលទ្ធផលខាងណាឈ្នះឬចាញ់ទេសុទ្ធតែរងផលប៉ះពាល់និងខាតបង់ដូចគ្នាខ្មែរឈ្នះក៏ខ្មែរប៉ះពាល់ក៏ខ្មែរខាតបង់ថៃឈ្នះក៏ខ្មែរខាតបង់ក៏បាត់បង់ដូចគ្នាអានេះគឺជាផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមដែលយើងគួរតែដឹងគួរតែបញ្ជាព្រោះអីព្រោះសង្គ្រាមតែងតែមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងពិការភាពវាបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនកុំទាន់អាលភ្លេចសម្រែកឈឺចាប់ខ្សឹកខ្សួលពីក្រុមគ្រួសារកងទ័ពពលីវាគឺជាសបិនអាក្រក់មួយដែលបន្តលងបន្លាចពលរដ្ឋខ្មែរមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើយើងចង់ឲ្យមានរូបភាពនេះកើតឡើងបន្តទៀតមែនទេប្រហែលជាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ប្រាថ្នាចង់ឲ្យជួបសោកនាដកម្មនេះម្ដងទៀតនោះទេទាំងខ្ញុំទាំងគេពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាចណាស់ការព្រាត់ប្រាសខ្លាចណាស់ការបែកបាក់ដូច្នេះប្រសិនបើមានផ្លូវដើម្បីរក្សានៅសន្តិភាពរក្សានៅសុខុមាលភាពយើងគួរតែទៅរកផ្លូវនោះជៀសឆ្ងាយឲ្យផុតពីការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបងប្អូនណាហើយបើបងប្អូនមិនចង់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងមិនខិតខំប្រកាន់ខ្ជាប់នៅធម៌អហិង្សាទៅទាំងដែលយើងឥឡូវនេះមិនមែនងាប់កាឡាទេមិនទាន់អស់ផ្លូវដើរទេរហូតដល់ថ្នាក់ត្រូវប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយប្រចាំមុស្លីមបាទយើងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់តួច្រកត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ជាមួយនឹងសៀមឡើយក្នុងនេះកម្ពុជានៅមានផ្លូវដើរដើម្បីយកឈ្នះគូជន្លុះតាមរយៈគោលជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីតាមការយល់ឃើញរបស់ Reading of the Show ក្នុងការដោះស្រាយជន្លុះព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃយើងគប្បីអនុវត្តទៅតាម3ដំណាក់កាលក្នុងនោះរួមមានទី1ដោះស្រាយដោយទ្វេភាគីទី2ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិនិងទី3ដែលជាជំរើសចុងក្រោយគេបង្អស់នោះគឺប្រតិបត្តិការយោធាមែនទែនទៅគិតត្រឹមពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបោះជំហានដល់ដំណាក់កាលទី2ទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់តាមរយៈទ្វេភាគីត្រូវបរាជ័យបើគិតលើកម្លាំងយោធាវិញយើងអាចនឹងចាញ់គេមែនប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានការអត់ធ្មត់និងមានផែនការច្បាស់លាស់ប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនោះយើងអាចនឹងឈ្នះសត្រូវបានដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាកម្លាំងកាយមិនឈ្នះកម្លាំងប្រាជ្ញាពុះវែកមួយក្បាលអាចនឹងសម្លាប់គោមួយក្បាលឲ្យងាប់បានមិនមែនដោយសារទំហំមាឌរបស់វានោះទេតែអាស្រ័យលើពឹសដល់ការសាហាវរបស់វាទៅវិញទេដូចគ្នានេះដែរបងប្អូនបើប្រៀបធៀបកម្លាំងគ្នារវាងខ្មែរនិងសៀមវាពិបាកនិយាយបានណាស់ថាកម្ពុជាមានសង្ឃឹមឈ្នះប៉ុន្មានភាគរយហ
ហើយបើដឹងថាយើងមិនអាចនឹងប្រជែងកម្លាំងបាយទល់នឹងសៀមផងអញ្ចឹងមានតែយើងត្រូវតែក្តាប់ឱកាសឲ្យបានល្អប្រឹងប្រែងរកច្រកចេញតាមរយៈការទូតស្វែងរកយុទ្ធធម៌ក៏ដូចជាអន្តរាគមន៍ពិសេសពីសហគមន៍អន្តរជាតិវិញវាមិនប្រសើរជាងទេបងប្អូនបាទប្រសិនបើប្រិយមិត្តធ្លាប់ទស្សនារឿងនគរ3ឬក៏យើងនិយមហៅថាសាមកុកនោះយើងអាចនឹងមើលឃើញថាស្ថានភាពកម្ពុជាយើងពេលនេះវាដូចទៅនឹងនគរតុងអ៊ូរបស់ស្ដេចត្រាញ់ស៊ុនឈៀនណារឿងសាមកុកបងប្អូនខ្ញុំគិតថាមើលហើយមើលអត់ធុញទេបាទតាំងពី15ឆ្នាំមុនមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទខ្ញុំមើលដដែលហើយមិនដឹងថាបងប្អូនដូចខ្ញុំអត់ទេព្រោះវាជក់ចិត្តពេកព្រោះរឿងហ្នឹងវាបង្កប់ទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្របាទគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើណាបងប្អូនក្នុងចំណោមនគរទាំង3តុងអ៊ូគឺមានកម្លាំងទ័ពទុនខ្សោយជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងនគរអ៊ុយនិងនគរស៊ូហានដូច្នេះយុទ្ធវិធីដើម្បីការពារខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពគឺនគរនេះផ្ដោតសំខាន់ជាអាទិភាពលើនយោបាយការទូតការចរចាសន្តិភាពការបង្កើតនៅសម្ព័ន្ធមិត្តមិនមែនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកម្លាំងទ័ពនោះទេអំណាចត្រកូលស៊ុនណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្តចាក់គ្រឹះរឹងមាំទៅបានក៏អាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្ត្រយកប្រៀបលើសត្រូវខាងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតតួយ៉ាងដូចជាជ័យជំនះលើសមរភូមិទន្លេឈើពីរបស់មេទ័ពប្រមុខចៅអ៊ីសមរភូមិក្នុងខេត្តជីងទល់នឹងលាវបីដែលសិតសឹងតែប្រើប្រាស់និងខាតបង់កម្លាំងទ័ពតិចបំផុតដើម្បីធ្វើការឈ្នះលើពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ទះជើង3ដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនវាជាគោលការណ៍របស់សុភាពបរោះលូស៊ូដែលបងប្អូនស្គាល់ហើយបាទលូស៊ូសុភាពបរោះនៅតុងអ៊ូដែលកូនអ៊ីមេតបនៅក្នុងរឿងសាមកុកគេហៅណាបងប្អូនបាទលូស៊ូគឺប្រកាន់គោលជំហរមិនឈរខាងភាគីណាទេរវាងឆាវនិងលាវបីពោលគឺប្រសិនអ៊ុយខ្លាំងនគរអ៊ូត្រូវរួមដៃជាមួយស៊ូប្រឆាំងនឹងអ៊ុយតែបើស៊ូខ្លាំងតុងអ៊ូត្រូវចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងនគរអ៊ុយប្រឆាំងនឹងស៊ូវិញលូស៊ូបានចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយឆាវផងនិងលាវបៃផងដោយប្រើប្រាស់ចន្លុះរបស់ពួកគេធ្វើជាអាវក្រោះដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងកិច្ចការពារនៅសន្តិភាពក៏ដូចជាធានាបាននៅអាយុកាលដ៏វែងនៃការក្តាប់អំណាចរបស់គ្រួសារស៊ុននៅក្រោយពីការបង្កើតនគរអ៊ូជាស្ថាពរអធិរាជតាដែលគេស្គាល់ថាជាស៊ុនឈៀនស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់កម្រនិងប្រយុទ្ធបដូរផ្ដាច់គ្នាទល់នឹងប្រជាមិត្តណាដោយស៊ុនឈៀនដឹងច្បាស់ថាពងមាន់មិនអាចយកទៅជុលនឹងថ្មទេខណៈពេលដែលកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនមិនមែនជាដៃគូជាមួយនឹងសត្រូវធំទាំងពីររបស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះលើចម្បាំងរបស់ស៊ុនឈៀនគឺការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពតិចជំនួសមកវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលគូបដិបកដោយប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយកឈ្នះលើចម្បាំងរបស់ស៊ុនឈៀនគឺការកាត់បន្ថយចំនួននៃការប្រើប្រាស់កងទ័ពដ៏ច្រើនជំនួសមកវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដួលគូបដិបកដោយប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញានៅក្នុងចម្បាំងចុងក្រោយទល់នឹងលាវបីក្នុងឆ្នាំ219នៃគ្រិស្តសករាជដែលគេដឹងថាវាជាសង្គ្រាមដែលបង្កប់ទៅដោយចិត្តសាស្ត្រនិងល្បិចកិច្ចកលមិនគួរឲ្យជឿមេទ័ពនិងទាហានក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់លូស៊ីនតែងតែកិច្ចចេញពីការប្រយុទ្ធទល់មុខគ្នាស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមន្ត្រីធំៗនៅតុងអ៊ូចាប់ផ្ដើមអស់ទំនុកចិត្តនិងធ្វើការស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំទ័ពរបស់គាត់ទៀតផងមន្ត្រីស៊ីវិលទាំងនោះបានជំរុញឲ្យស៊ុនឈៀនដកលូស៊ីនចេញពីតំណែងហើយតុងអ៊ូត្រូវតែប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់លាវបីជៀសវាងការរត់គេចដោយកំសាកដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អនុភាពនិងទឹកចិត្តកងទ័ពទោះបីរងការប្រមាថក៏ដូចជាសម្ពាធទាំងក្នុងនិងក្រៅយ៉ាងណាក្តីតែទីបំផុតទៅតុងអ៊ូដែលមានកម្លាំងប្រយុទ្ធត្រឹមតែប្រហែល 10,000 នាក់តាមរយៈមេទ័ពប្រមុខលូស៊ីនបានយកឈ្នះទាំងស្រុងលើលាវបីដែលមានកម្លាំងទ័ពជិតកន្លះលាននាក់ជ័យជំនះនេះមិនមែនកម្លាំងប្រយុទ្ធនៃកងទ័ពគ្រួសារស៊ុនខ្លាំងជាងឬជាសំណាងដែលធ្លាក់ពីលើមេឃមកទេវាកើតចេញពីស៊ុនឈៀននិងកងទ័ពរបស់គាត់មានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់ព្រមទទួលយកការប្រមាថសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោបានមកវិញនៅជ័យជំនះដ៏ត្រចះត្រចង់មួយហើយទីបំផុតទៅមុខមាត់ក៏អាចស្ដារមកវិញបានរាល់ការប្រមាថនិងភាពអាម៉ាស់ក៏ត្រូវបានលុបលាងទាំងស្រុងតាមរយៈភាពជោគជ័យរបស់តុងអ៊ូ
លូស៊ីនបានបណ្ដោយឲ្យលាបបីរីករាយនឹងជ័យជំនះក្នុងសមរភូមិតូចៗហើយជំរុញឲ្យអធិរាជនគរស៊ូរូបនេះដើរកាន់តែជ្រៅចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃអំនួតឯរូបគាត់អង្គុយក្នុងជំរំសំងំស្ងៀមរងចាំអង្កេតមើលគ្រប់សកម្មភាពរបស់លាបបីទង្វើនេះមើលទៅមួយផ្លែតដូចជាដណ្ដើក្នុងស្នូកតែធៀបពិតវាគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាខ្លាកំពុងត្រៀមក្នុងការប្រមាញ់ម្រឹកទៅវិញទេដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយតម្លៃនៃការអត់ធ្មត់របស់គាត់បានមកដល់លាបបីបានបោះជំហានកាន់តែជ្រៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងការឆ្លុះវង្វេងនិងជ័យជំនះคล้ายគាត់បានបង្កើតកំហុសដ៏ធំមួយធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់ដែលជាចំណុចកំណត់ការចាញ់ឈ្នះរវាងស៊ុននិងលាវលូស៊ីនបានប្រជែងឈ្នះពេលវេលាក្នុងរយៈពេលដ៏វែងបើគិតពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមគាត់បានរងចាំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូររហូតដល់មានឱកាសតែមួយគត់បានលេចឡើងហើយទីបំផុតទៅគាត់បានចាប់ឱកាសនោះដោយភាពឆ្លាតវៃនិងអាចយកឈ្នះទៅលើសត្រូវសក្តានុពលរបស់គាត់ក៏ដូចជារបស់នគរតុងអ៊ូមូលហេតុដែលខ្ញុំនិទាននៅរឿងនេះឡើងវិញព្រោះចង់បំផុសឲ្យឃើញថាភាពអំណត់ការអត់ធ្មត់វាមានអំណាចយ៉ាងណានយោបាយការទូតវាដើរតួសំខាន់ប៉ុណ្ណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយវាតែងតែនាំមុខគេក្នុងនាមជាវិធីដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពដែលមិនប្រឈមមុខនឹងការខាតបង់ច្រើនជាពិសេសមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ហូរឈាមគ្នាកម្ពុជាយើងដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នកំពុងតែអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ស៊ុនឈៀនយកគំរូទៅតាមនយោបាយការបរទេសរបស់នគរតុងអ៊ូមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រយោជន៍នយោបាយកម្ពុជាបានជ្រើសរើសការដោះស្រាយតាមការទូតដោយសន្តិវិធីនិងអត់ធ្មត់ខ្ពស់បញ្ជៀសរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដែលអាចបង្កឲ្យមានការបង្ហូរឈាមការកាប់សម្លាប់និងវិនាសកម្មធំធេងដំណាក់កាលទី3យើងអាចហៅថាជាជំហានឬក៏ដំណាក់កាលមរណៈដែលគួរតែប្រើនៅពេលចាំបាច់ខ្លាំងនិងទាល់ច្រកប៉ុណ្ណោះហេតុអ្វីដោយសារតែដាវដែលដកចេញពីស្រោមហើយត្រូវតែប្រឡាក់ឈាមសង្គ្រាមដែលផ្ទុះហើយវាតែងតែបង្កវិនាសកម្មដូច្នេះបើមានផ្លូវអាចគេចចេញពីការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធបានយើងគួរតែពិចារណាការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកម្ពុជានិងសៀមត្បិតតែកំពុងតែតានតឹងនិងកើនកម្ដៅខ្លាំងដោយពំនុភ្លើងដែលហៀបនឹងឆេះពិតមែនប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឆេះនៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញករណីប្រសិនបើយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពគឺដូចជាយើងយកមាត់ទៅផ្លុំឲ្យមានអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះឡើងអញ្ចឹងដែរបងប្អូនត្រូវចាំថាកាប់រំលំដើមឈើមួយដើមចោលវាមិនវិនិច្ឆ័យដូចភ្លើងឆេះព្រៃទាំងមូលទេដូច្នេះយើងអាចយកវាទៅធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងដំណោះស្រាយការទូតនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាមួយណាចំណេញនិងផ្ដល់វិនិស្សកម្មជាងនៅត្រង់កន្លែងនេះគេលែងគិតរឿងកំសាកឬក្លាហានទៀតហើយព្រោះវាគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់គោលដៅសំខាន់គេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានជាជំនះខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនខ្មែរយើងក្លាហានស្ម័គ្រចិត្តធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវតែធ្វើជាអ្នកក្លាហានដែលវៃឆ្លាតកុំធ្វើជាអ្នកក្លាហានល្ងងខ្លៅដែលស៊ូស្លាប់គ្រាន់តែដើម្បីចង់ឲ្យគេហៅថាវីរបុរសឬក៏ hero ណា hero វីរបុរសហ្នឹងតែមួយទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចង់បានអត់បាទកុំឲ្យមានតែ hero តែឈ្មោះណាយើងត្រូវបង្កើតផ្លែផ្កាតាមរយៈភាពក្លាហានរបស់យើងផងដែរបាទពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែមានទាំងភាពក្លាហាននិងភាពវៃឆ្លាតបូកបញ្ចូលគ្នាដោយមិនធ្វើការជាមួយភាពឆេវឆាវនិងដឹងថាអ្វីគួរធ្វើឬមិនគួរធ្វើជាពិសេសត្រូវតែដឹងថាពេលណាត្រូវប្រយុទ្ធពេលណាត្រូវចរចាទើបអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបាននិងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការយកឈ្នះលើគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញរបស់យើងបានបងប្អូនត្រូវចាំថាមនុស្សស្លាប់ហើយប្រលឹងវិញ្ញាណមិនអាចក្រោកឡើងមកកិនម្សៅឲ្យយើងបានទេមានតែមនុស្សរស់ទេដែលសម្រេចកិច្ចការបានសូមចងចាំថារាជសីជាស្ដេចព្រៃពេលវាពើប្រទះត្រូវខ្លាំងជាងខ្លួនក៏គង់តែវាដកថយរកទីតាំងសុវត្ថិភាពសិនដែរប៉ុន្តែមិនមែនវាបោះបង់និងចោះចាញ់ទេគ្រាន់តែរងចាំឱកាសល្អប្រសិនបើសត្រូវវាធ្វើប្រហែសវានឹងវាយប្រហារភ្លាមៗតែម្ដងជាការពិតណាស់ពលរដ្ឋអាចស្លាប់ដើម្បីជាតិវាជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវណាស់បងប្អូនធ្វើចោះគ្មានអ្នកណាខាត់ទេមានតែការសាទរប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើមនុស្សស្លាប់អស់ដោយមិនសមតម្លៃក្រោមកម្មវត្ថុមិនសមរម្យតើជាតិ
អាចបន្តរស់បានដោយរបៀបណាតើមាននរណាជាអ្នកការពារជាតិបន្តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្លាប់ហើយហ្នឹងបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនមានចេតនាកាច់បំបាក់ស្មារតីជាតិនិយមឬក៏បង្រៀនឲ្យបងប្អូនកុំសាកនិងគ្មានមនសិការនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិប្រើប្រាស់សេចក្តីក្លាហានឲ្យត្រូវទៅតាមគោលដៅកលៈទេសៈនិងតម្លៃរបស់វានោះទើបអាចបង្កើតចេញជាលទ្ធផលវិជ្ជមានជូនជាតិរបស់យើងបានបើយើងចង់ប្រយុទ្ធយើងត្រូវដឹងថាតើវាអាចឈ្នះឬក៏អត់បើឈ្នះបងប្អូនធ្វើចុះគ្មានអ្នកណាខាត់ទេគេមានតែជួយទះដៃសាទរហើយចុះបើសិនជាយើងដឹងថាលទ្ធផលវាមិនល្អប្រសើរវាមានតែការខាត់បងតើបងប្អូនចាំបាច់អីត្រូវប្រយុទ្ធបងប្អូនមិនទៅរកវិធីផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយត្រូវអត់បងប្អូនបាទកុំធ្វើជាអ្នកក្លាហានដែលដឹងថាផ្លូវខាងមុខវាអាចសម្លាប់យើងបានប៉ុន្តែយើងនៅតែដើរពីព្រោះអីគឺដើម្បីកុំឲ្យគេចោទយើងឬក៏គេវាតម្លៃថាយើងជាជនកំសាកឬក៏មិនកំសាកអត់សំខាន់ទេសំខាន់បងប្អូនត្រូវគិតទៅលើជ័យជំនះទាហាន10នាក់ទៅប្រយុទ្ធជាមួយទាហាន10000នាក់ទៅរួចអត់ទោះបីជាបងប្អូនរត់ចោលសមរភូមិក៏គេមិនថាបងប្អូនកំសាកដែរហេតុអ្វីពីព្រោះបើប្រយុទ្ធគ្នាទៅយើងវាសម្លឹងរកអាជ័យជំនះនឹងវាអត់ឃើញបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើយើងដកថយទៅយើងវិលទៅរួបរวมឬក៏ទៅរួមកម្លាំងជាមួយនឹងកងទ័ពនៅអង្គភាពឬក៏កងពលផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងសត្រូវទៅអានឹងវាមិនចំណេញទេបងប្អូនចាំបាច់អីតមធ្វើជាអ្នកក្លាហានបាទមិនរត់ចោលសមរភូមិសុកចិត្តយកពងមន់ទៅជួលនឹងថ្មគ្នា10នាក់ប្រយុទ្ធជាមួយគ្នា10000នាក់តើវាត្រឹមត្រូវអត់វាជាទង្វើឆ្លាតវៃអត់បាទសរុបសេចក្តីមកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរវាងខ្មែរសៀមដោយសន្តិវិធីគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតបងប្អូនគួរតែគាំទ្រវាគ្មានវិធីណាល្អប្រសើរជាងនេះទេបើយើងគិតថាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់សៀមមកលើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2025នេះវាទើបតែមានរយៈពេលប្រមាណខែទេភាគីកម្ពុជានៅសល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងសកម្មភាពនយោបាយការទូតដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រក៏ដូចជាកិច្ចអន្តរាគមន៍ពិសេសពីអន្តរជាតិសមរភូមិរវាងខ្មែរនិងសៀមវាបង្កប់ទៅដោយយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រនិងពោពេញទៅដោយកលល្បិចដែលចំណុចសំខាន់អាចកំណត់ការចាញ់ឈ្នះនោះគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើចុងកាំភ្លើងនោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើថ្វីមាត់ជាមួយនឹងសិល្បៈនៃការសម្ដែងនៃការចរចាដែលអាចហៅបានថាជានយោបាយកាត់ចំពោះការប្រយុទ្ធគ្នាលើផ្នែកការទូតកម្ពុជាកំពុងតែមានព្រៀបតាមរយៈតម្រុយពីរសំខាន់ទី1គឺព្រះរាជដំណើរនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃទៅកាន់ប្រទេសចិនវាគឺជាសញ្ញានៃការបង្កើនគម្លាតនិងអាចឈានដល់ការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកសៀមហើយទី2វិញពុកម៉ែបងប្អូនម្សិលមិញនេះរដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសផ្អាកលើកិច្ចចរចាពុនគយរហូតទាល់តែសៀមអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកម្ពុជាឃើញទេបងប្អូនខ្ញុំត្រេកអរមែនទែនពេលដែលឃើញធានការណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងថៃករណីដែលមហាអំណាចទី1លើលោកនេះប្រឆានឹងមានគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយជាមួយនឹងសៀមនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងដើម្បីអាចខិតទៅឲ្យកាន់តែជិតហើយបង្កើតទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយអាមេរិកដែលវានឹងហុចផលវិជ្ជមានមែនទែនមកលើនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចធ្វើឲ្យសៀមបង្ខំចិត្តបន្ទន់អេរយាប័តនិងពិចារណាឡើងវិញពីផែនការបន្ទាប់របស់ខ្លួនថាតើត្រូវបន្តការឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាទៀតឬត្រូវដកថយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងប្អូនមានមនុស្សមួយចំនួនគេបានលើកឡើងថាហេតុអ្វីបានជាប្រឹងវិភាគយកយុទ្ធសាស្ត្រមកលាតត្រដាងជាសាធារណៈខ្លាំងម្ល៉េះធ្វើអញ្ចឹងមិនថៃដឹងទៅហើយទេខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យសៀមវាលឺណាស់ហើយចង់ឲ្យសម្ដីខ្ញុំហ្នឹងវាមានទម្ងន់ដើម្បីឲ្យសៀមព្រៀងត្រជាស្ដាប់ហើយយកទៅដេកគិតព្រោះការតស៊ូប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ស្វិតស្វាញនេះគោលដៅធំបំផុតគឺមិនមែនចង់ឲ្យពិភពលោកយើងនេះច្បោកច្បល់និងវឹកវរទេគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យភាគីសៀមបញ្ឈប់នៅមហិច្ឆតានិងសកម្មភាពឥតខ្មាស់អៀនរំលោភឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាសៀមលឺហើយខ្លាចបាត់បង់ប្រយោជន៍ខ្លាចប្រឈមមុខគ្នាក្នុងនាមជាសត្រូវទល់នឹងអាមេរិកមធ្យោបាយមានតែមួយគត់គឺមានតែសៀមហ្នឹងត្រូវតែគោរពដល់ខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជាការទទូចទាមទារពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគេថាពេលវេលាខុសគ្នាអាចបង្កើតលទ្ធផលផ្សេងគ្នាពេលវេលាមិនទាន់មកដល់
ឱកាសក៏មិនទាន់មកដល់ខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបងប្អូនរួបរวมគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្មារតីខ្មែរតែមួយរក្សាការអត់ធ្មត់គោរពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគំនិតសុតិធិនិយមចំពោះបទច្បាញ់ដែលមានចែងយ៉ាងច្បាស់លើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើបងប្អូនអាចតស៊ូអត់ធ្មត់និងប្រជែងឈ្នះពេលវេលាបានមិនយូរទេព្រះអាទិត្យនៃសន្តិភាពនឹងអាចរះបំភ្លឺនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសយើងសារជាថ្មីមិនខានឡើយបាទអរគុណណាស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានមតិផ្ទុយពីនេះឬក៏មានអ្វីដែលចង់កែលម្អបងប្អូនអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំរីករាយនឹងធ្វើការជជែកវែកញែកក៏ដូចជាទទួលនៅគំនិតរិះគន់ក្នុងនៃសប្តាហ៍ពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាកំឡុងពេលអត្ថាធិប្បាយកើតមាននៅកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនោះខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរពីព្រោះអីដោយសារតែខ្ញុំអត់បានថតទុកទេគឺយើងនឹកឃើញនិយាយយកតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមសនំពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយបន្ថែមទៀតអរគុណចុងក្រោយសូមជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពជម្រាបលា